को होर गुरभेज सिंह है, वो प्यो का नाम ही वखरा है। मतलब प्रशासन ने यह वेखना भी जरूरी नहीं समझिया भी वो लाइसेंस को कैंसल कराने की जी असी FIR नाल ला रहे हैं दी कापी, वो FIR को होर है तो एक बंदा भी को होर है। हुण उस तो बाद च साडा दूजा सिंह है जिहड़ा अपना की लली दा वरिंदर सिंह फौजी, जिहड़ा साडे जथे दे नाल सिंह रहिंदा, वो अपने घर परिवार नूं मिलण आया। सवेरे उन्होंने किसी बहुत क्रिमिनल दे वांगू घरों इन्होंने लिया है तो रोज़ सवेर का कभी किसी थाने कभी किसी थाने लैके तुरे फिरते हैं। परचा की है जी, लिखिया है भी सानू सूह मिली है, ये कोलों नजायज़ असला बरामद होया हो सकता है। जदों वो कोलों गए है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ एक गन बरामद हुई है ਜਿਹੜੀ ਉਹ गन हाउस ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ है, अपनी गन जमा करा के, ਜਿਹੜੀ टोटली लीगल है, ਜਿਹਦੇ 'ਚ कोई इलीगल मसला नहीं हो सकता। ये गन हाउस तो इन्होंने वैरीफिकेशन की, उन्होंने यस कर दिता भी ठीक है जी, ये बंदा साडे कोलों जायज़ रूप दे विच गन लैके गया और ये अपने लाइसेंस ते चढ़ा लूगा। ਉਹਦਾ 1 साल का समा होंदा इलीगली चढ़ाउण दा। ਉਹਦੀ वैरीफिकेशन तो बाद च भी इहनूं कोर्ट च पेश किया और उत्थे इहदा रिमांड भी मंगण की कोशिश की, जिहड़ा नहीं मिलिया वकील हो गए, चलो हो गया। पर मेरा सवाल है हुकूमत नूं ये अज दे मौके दे उत्ते भी आपां किहड़े राह ते तुरना चाहुंदे। जे ते सानूं दस दिओ भी जिन्हां नाल साडा मत्था लगा, असीं नशे के खिलाफ प्रचार शुरू किया है, तुसीं मीडिया वाले जानते जो भी इत्थे इहो जिहे बंदे बैठे आ जिहड़े करोड़ां अरबां रुपये का नशा दिहाड़ी च वेचदे ने, वो साडी जान दे वैरी बन गए। उन्हां बंदियां ने 100 तरीकिਆਂ नाल सानूं मारन की कोशिश करनी, असीं मौत तो डरदे नहीं। पर सवाल ये है भी अपनी राखी असीं आप करनी है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣ, CID ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਫਿਰੀਏ 2-4। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, उस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 327 ਦਾ ਬਣਦਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਾਤਾ? ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੁਖਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਖਬਰ ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਬਣ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। मैं सारे प्रोग्राम अपने कैंसल किए ही, पर यह गल का भुलेखा हुकूमत अपने मन चों कढ़ दे भी जे साडे सिंघां नूं परेशान करना है। साडे लई जथे दे सिंह साडी अपनी जान तो प्यारे आ। सो जे किसी नूं तंग परेशान करना है सानूं दस के करे। फिर भाई साहब नशे के खिलाफ तुसीं प्रचार कर रहे हो, जेकर गल सरकारां दी समय समय दी कीती जावे कि अकाली दल भाजपा की सरकार रही है पंजाब के सत्ता 'ਚ, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी सत्ता रही, हुण आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता रही, नशा बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। कल ही एक 15 साल का नौजवान तरनताਰਨ जिले के नशे की ओवरडोज नाल मरिया। सरकार की कर रही है, प्रशासन की कर रहा है? प्रशासन का काम जोर इस गल ते लगा, अज तक किसी नशा वेचण वाले नूं घरों चुक के नहीं प्रशासन ने खड़िया। प्रशासन का जोर इस काम 'ਚ लगा है, सरकार का खास करके प्रशासन नूं ते गाड़ियों वरतदे ही नहीं है आर्डर दे के। इस ते लगा है भी जिहड़े नशा वेचण वाले ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀਰੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਅਪਰਾਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ FIR कैंसल करके भी नजायज़ हड़क हो गई है
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ 327 ਦਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਹਕੂਮਤ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਪਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ FIR ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹ FIR ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਦੀ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਗਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਚੜਾ ਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲੀਗਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 100 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀਸ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣ, CID ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਫਿਰੀਏ 2-4। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 327 ਦਾ ਬਣਦਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਤਾ? ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੁਖਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਖਬਰ ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਬਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀਰੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਫਰਾਦ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ FIR ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੜਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ 327 ਦਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਹਕੂਮਤ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਪਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ?
ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ FIR ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹ FIR ਕੋ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਦੀ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਗਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲੀਗਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 100 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣ, CID ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਫਿਰੀਏ 2-4। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 327 ਦਾ ਬਣਦਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਤਾ? ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੁਖਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਖਬਰ ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਬਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾੜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀਰੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਅਪਰਾਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ FIR ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੜਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ 327 ਦਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਹਕੂਮਤ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਪਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ FIR ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹ FIR ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਦੀ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਗਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲੀਗਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 100 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣ, CID ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਫਿਰੀਏ 2-4। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 327 ਦਾ ਬਣਦਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਤਾ? ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੁਖਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਖਬਰ ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਬਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀਰੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਅਪਰਾਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ FIR ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੜਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ 327 ਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਹਕੂਮਤ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਪਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ FIR ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹ FIR ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਦੀ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਗਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਚੜਾ ਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲੀਗਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 100 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣ, CID ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਫਿਰੀਏ 2-4। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ
ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 327 ਦਾ ਬਣਦਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਤੋਂ ਲਾਤਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੁਖਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਖਬਰ ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਬਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀਰੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਅਪਰਾਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ FIR ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੜਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ 327 ਦਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ 10 ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਹਕੂਮਤ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਪਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ FIR ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹ FIR ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਗਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲੀਗਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 100 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣ, CID ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਫਿਰੀਏ 2-4। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 327 ਦਾ ਬਣਦਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਾਤਾ? ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੁਖਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਖਬਰ ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਬਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀਰੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ?
ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਅਪਰਾਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ FIR ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੜਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ 327 ਦਾ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਹਕੂਮਤ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਪਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ FIR ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹ FIR ਕੋ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਦੀ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਗਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਚੜਾ ਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲੀਗਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 100 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣ, CID ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਫਰੀਏ 2-4। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 327 ਦਾ ਬਣਦਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਾਤਾ? ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੁਖਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਖਬਰ ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਬਣ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾੜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀਰੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਅਪਰਾਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ FIR ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੜਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ 327 ਦਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ 10 ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਹਕੂਮਤ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਪਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ FIR ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹ FIR ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਗਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲੀਗਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 100 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣ, CID ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਫਿਰੀਏ 2-4। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 327 ਦਾ ਬਣਦਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਤਾ? ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੁਖਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਖਬਰ ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਬਣ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀਰੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਅਪਰਾਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ FIR ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੜਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ 327 ਦਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਹਕੂਮਤ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਪਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ FIR ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ,
ਉਹ FIR ਕੋ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਦੀ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਗਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲੀਗਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 100 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣ, CID ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਫਰੀਏ 2-4। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 327 ਦਾ ਬਣਦਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਾਤਾ? ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੁਖਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਖਬਰ ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਬਣ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀਰੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਅਪਰਾਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ FIR ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੜਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ,
ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ 327 ਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਹਕੂਮਤ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਪਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ FIR ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹ FIR ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਦੀ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਗਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਚੜਾ ਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲੀਗਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 100 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣ, CID ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਫਿਰੀਏ 2-4। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 327 ਦਾ ਬਣਦਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਾਤਾ? ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੁਖਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਖਬਰ ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਬਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀਰੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਅਪਰਾਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ FIR ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੜਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ 327 ਦਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਹਕੂਮਤ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਪਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ
ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ FIR ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹ FIR ਕੋ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਦੀ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਗਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲੀਗਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 100 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣ, CID ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਫਰੀਏ 2-4। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 327 ਦਾ ਬਣਦਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਾਤਾ? ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੁਖਬਰ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਖਬਰ ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਬਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾੜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ।
ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀਰੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਅਪਰਾਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ FIR ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੜਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ 327 ਦਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਹਕੂਮਤ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਪਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ FIR ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹ FIR ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਦੀ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਗਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲੀਗਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 100 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣ, CID ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਫਿਰੀਏ 2-4। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 327 ਦਾ ਬਣਦਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਾਤਾ? ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੁਖਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਖਬਰ ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਬਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀਰੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਅਪਰਾਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ FIR ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੜਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ 327 ਦਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਹਕੂਮਤ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਥੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਪਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ FIR ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹ FIR ਕੋ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਦੀ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਗਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲੀਗਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 100 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣ, CID ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਫਰੀਏ 2-4। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ,
ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 327 ਦਾ ਬਣਦਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਤਾ? ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੁਖਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਖਬਰ ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਬਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀਰੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਅਪਰਾਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ FIR ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੜਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ 327 ਦਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਹਕੂਮਤ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਪਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ।
ਅੱਜ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ FIR ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹ FIR ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਗਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲੀਗਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 100 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਣ, CID ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਫਿਰੀਏ 2-4। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਲਓ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 327 ਦਾ ਬਣਦਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਤਾ? ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੁਖਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਖਬਰ ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਬਣ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀਰੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਅਪਰਾਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ,
ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ FIR ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੜਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ 327 ਦਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਹਕੂਮਤ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਥੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਪਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।